Good morning, class. Are you comfortable? Fine. Dear students, hope you remember in my previous videos I had discussed about two different lessons. In the beginning, in video number 1, we had discussed about the first poem of this year, Upagupta. And in the second and third videos, we had studied about one beautiful story, that is the Enchanted Pool, Vismayakari Koda. And today, we are with the third lesson. It is a poem by name Gratefulness. Gratefulness. ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, gratefulness. It is written by Joseph T. Rinaldi. Joseph T. Rinaldi. Fine. Dear students, before entering into the poem, we shall discuss about something. See, we find two types of people. One category of the people, they are always happy with whatever they have. Second category of the people, they are always greedy, they are always unhappy, they are always restless, they are always complaining. I don't have that, I don't have this, I want that, I want this, I am lacking this, I am lacking that. So these are the two types of people. Tell me, which category you want to belong? Category 1, happy category. Category 2, unhappy category. Which category you want to become? Definitely you want to join the category number 1, that is happy category. Happy category. How we can become happy? How we can live happily? Very simple rule is there, very simple formula is there. Don't be greedy. Greedy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Greedy ಆಗಿರುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತದ್ದು. Greedy. Greedy ಆಗಿರುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ greed ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ therefore ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಬಾರದು. If we go on demanding more and more, we will stay worried always. ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣುವ ಚಿಂತೆ, ಉಣಲಾದರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ಉಡಲಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ, ಇಡಲಾದರೆ ಹೆಂಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಹೆಂಡಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ನಾವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ therefore don't be greedy, be happy. Whatever you have, be happy. That is why I have written a bold line here. What we have is always good. What we have is always good. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಅದು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣುವ ಚಿಂತೆ. If a person is extremely poor, he has one grief, he has one demand, he has one desire, that he needs food. ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣುವ ಚಿಂತೆ, ಉಣಲಾದರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ. If you give him food, he will demand for good clothes. ಉಡಲಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ. If you give him clothes, he expects for cash money, he expects for riches. ಇಡಲಾದರೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ. If you give him cash money, if you give him gold, if you give him riches, he wants to marry and he wants to have one wife.
Does it stop there? No, it continues. It continues. ಹೆಂಡಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ. If one person gets married, he wants children. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ. If one person gets children, he worries about the life. He worries about building the life. ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಾರು ಆಗಬೇಕು, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ತೋಟ ಆಗಬೇಕು, ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್, ಯು ಆರ್ ಜೆಲಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ಆದರೂ ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಅವನ ಬಂಗಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದುಂಟು, ನನ್ನದು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಫ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಣೆಗಳು ಉಂಟು, ಆದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಕೋಣೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೆಲಸ್. 15 ಉಂಟು, ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಇರುವುದು. ವಾಟ್ ಎ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್. ನೋ, ಅಗೇನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜೆಲಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಬಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಹೇಟ್ ಸಂಬಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆತ್. ಯು ಆರ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆತ್. ನೀವು ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೀಡಿ ನೇಚರ್. ಗ್ರೀಡಿ ನೇಚರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, remember these 2 lines. This is the essence of this poem, gratefulness. We should be grateful to the God for having given this body to us. We should be grateful to the God for having given this body to us. ನಮಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಂಗಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. We needn't worry about that. We should be grateful to the God for what is given to us. ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಇದೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ, ಮೂಗು ಇದೆ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಕೈಗಳಿವೆ, ಕಿವಿಗಳಿವೆ, ಕಾಲುಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನಗಳು. ಆಲ್ ದೀಸ್ parts of our body, they are something wonderful. Here Joseph T. Rinaldi, the author of this poem, he says we should be grateful to our eyes, grateful to our lips, grateful to our ears, grateful to our heart, grateful to our hands, grateful to the body. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he assigns a reason for each limb. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ therefore this small poem, but it's a beautiful poem. It's a very meaningful poem. It gives us a life message. ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಈ ಪದ್ಯ, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ. Take the textbook, come to page number 44. Page number 44 ಗೆ ಬನ್ನಿ. Gratefulness. This is for memorization. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? You will get easy marks in your examination, isn't it? ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಸುಲಭ? ಎಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನು ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore memorization is always easy, and getting mark through memorization is also easy. So after all, it is a small poem and you can easily memorize it. Fine. Look at the lines. Gratefulness, this is for memorization. It is written by Joseph T. Rinaldi. Only
14 lines are there. It's a small poem. I am grateful for the eyes that I can see, the activities that can be done by me. I am grateful for the ears that I may hear the sobbing of those who need me near. I am grateful for the eyes. ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೃತಜ್ಞ? That I can see the activities that can be done by me. ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. See, you are all the good students. You are all the good cultured students. Suppose that when you are in a class, suppose that there is a piece of paper is falling near the blackboard in front of the class. Looking at the piece of paper, what thought comes to your mind? Honestly recall what thought comes to your mind. Definitely, if you are a good student, the thought comes to your mind is you must pick that garbage and put it to dustbin. You must keep the classroom clean. That thought comes to your mind, isn't it? So therefore, here in the first set, I am grateful for the eyes that I can see, the activities that can be done by me. ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. I am grateful for the ears that I may hear the sobbing of those who need me near. ನಾನು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಏನನ್ನು? ಸಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡಿ. ಸಾಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಳುವುದು, ದುಃಖ ಪಡುವುದು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನೋವಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಬಿಂಗ್, ಬೇಸರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವವರು ಬೇಸರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, I am grateful to the ear. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ. Come to the next paragraph. I am grateful for the lips that might speak words of comfort and peace to all who seek. ಈ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಯಾಕೆ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ? ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಫ್ಯೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಲಿಪ್ಸ್, isn't it? So, but here Joseph T. Renaldi, he says he is grateful to the lips not for applying the lipstick, but for the capacity of speaking. ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. I am grateful for the lips that might speak words of comfort and peace to all who seek. ಈ ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am grateful to the lips. I am grateful for a mind that I might know how to aid those who need me so. ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. Come to the next paragraph. I am grateful for the hands that I might do some arduous or simple task for you. I am grateful for the ability to always pray to give me strength and guidance every day. In the first two lines it is said, I am grateful for the arms. ನಾನು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ. ಯಾಕೆ ಕೃತಜ್ಞ? ನಾನು ಕೈಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ARDOUS, ಆರ್ಡರ್ಸ್.
ಕಠಿಣವಾದ, ಗುರುತರವಾದ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತದ? ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ತುಂಬ ಭಾರ ಇದೆ. ಆ ಭಾರವಾದ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಸ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಆರ್ಡಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. Therefore, I am grateful to the hands. I am grateful for the ability to always pray to give me the strength and guidance every day. ನಾನು ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನನಗೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ತಾಕತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಆ ತಾಕತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೇ. ಯಾವ ತಾಕತ್ತು? ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತು. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಗರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು? ನನಗೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡು. ಯಾಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. Therefore, I am grateful to that ability. And last 2 lines. I am grateful for one thing, all else above, that I was given a heart that I may love. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಯಿತು. ಐಸ್, ಲಿಪ್ಸ್ and mind, hands and the ability to pray, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. the ears to listen somebody, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. above all these, I am grateful for one thing, that I am given with a heart. ನನಗೊಂದು ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಕೈ, ಮನಸ್ಸು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. I am grateful. I am grateful to the God. I am grateful to the God for having given a heart. Why? Because I have a heart, I can love somebody. I can show the affection to somebody. ಈ ಹೃದಯ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 last lines are wonderful lines. I am grateful for one thing, all else above, that I was given a heart that I may love. ಈ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹೃದಯ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀನು ನನಗೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನೀನು ನನಗೆ ಮೈಂಡ್, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನಾನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಈ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು, ಈ 6 ಅಂಶಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ 6 ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಏಳನೇ ಅಂಶ ಹಾರ್ಟ್. ಆ ಹಾರ್ಟ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ 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 ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ I can love somebody, I can treat somebody with good manner because I have a heart. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಸೊ therefore, my dear students, always be happy. I told in the beginning, there are two types of people. One type, happy people. Second type, unhappy people. Please be happy because you are given with a beautiful body, a healthy body. You can achieve the wonders. You can achieve the wonders. You can do the miracles if you use this body, if you use these parts in an appropriate way and in an efficient way. You can do that. So therefore, Joseph T. Rinaldi, he says, we must be grateful for the God because we are given with a body. So this is for memorization. Minimum of 6 marks. 4 marks for memorization, 2 marks for answering the different questions or writing the word meaning. You may get 6 marks questions definitely from this whole in your final examination. And study well, memorize all these simple lines. Only 14 lines are there. Memorize all these simple lines and you can easily score. So, in your coming examinations, score well. I bless you. And in the next video, I will come with another beautiful lesson. Until then, keep studying, stay safe, stay home. Till my next video comes, I wish you all the very best. Thank you. Thank you, children.